प्रभु हे भागवत स्वरूप भगवान ओम श्री परमात्मने नमः। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। हर हर महादेव शंभु पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। अन्नपूर्णा मात की जय। अन्नपूर्णा मात की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ओम श्री बाबा विश्वनाथ महादेव की जय। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माँ पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमो निरंजन निराकार साकार बने हर गंगा। साकार बने हर गंगा। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। कलत कपोल भाल उराजत। कलत कपोल भाल उराजत। पिए हलाहल भंगा। पिए हलाहल भंगा। डिमक डिमक डिम डमरू बाजे। डिमक डिमक डिम डमरू बाजे।
विराजे गावत ताल तरंगा धीमक धीमक धीम बाजे पखावत धीमक धीमक धीम बाजे पखावत मुरली और मुरचंगा हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे जटन बीच में गंगा नाचे भूजन भुजंगा अपने धुन में गणपति नाचे नाचे रिद्धि सिद्धि संगा कैलाशी न काशी के वासी अमरनाथ सुख भंजन उज्जैनी के महाकाल है भक्तों के चित्तरंजन हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवलोक सारा झुम झुम के नारद नाचे झुम झुम के नारद नाचे गुंज सदा जयकारा हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तुलसी श्री सखी शिवे पाप हरिणी पुण्य दे दीपोहर तुम में पाप दीप ज्योति नमोस्तुते। भक्तो હવે આપણે આ દીપ જ્યોતિ હજુ પ્રજ્વલિત છે એટલે આપણે બધા એમને બે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરીએ। શુભમ કરોતિ કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદા શત્રુબુદ્ધિ વિનાશાય दीप ज्योति नमोस्तुते।
યજ્ઞેન યજ્ઞમય જંત દેવા સ્થાની ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન તેહમ નાકમ મહિમાન સંતા યાત્રા પૂર્વે સાધ્યા શાંતિ દેવા ઓમ રાજા ધીરાજાય પ્રસયા શાહીને નમો વયમ વૈશ્રાવણયા કુર્મહે સમેત કામાન કામયા મહયામ કામેશ્વરો વૈશ્રાવણો દદાતુમ કુબેર રાજા મહારાજાય નમઃ ઓમ સ્વસ્તિ સામ્રાજ્યમ બુદ્ધ્યમ સ્વરાજ્યમ વૈરાગ્યમ પારમેષ્ઠમ રાજ્યમ મહારાજામ ધીપત્યાન સમંત પર્યાયી સ્યાત સાર્વભૌમ સર્વયુષા એકરાલયતિ તદાપ્યેષ વિગિતો મારુત અનંત પરાર્ધાત પૃથ્વી વૈ સમુદ્ર પર્યાંતયા મારુત પરિવેષ્ટારો મારુતસ્યા વસન ગૃહે શ્રી નારાયણ વાસુદેવાય સચ્ચિદાનંદ સદગુરુ પરમાત્મા કી જય. ઓમ एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. આપણે પ્રભુની દિવ્ય આરતી અને સ્તુતિ, વિષ્ણુ પરમાત્માને સ્તુતિ બહુ પ્રિય છે વાલા ભક્તો. આપણે આમાં લખીને આ તમે કોને તો આજે તમારે કોઈને જો કઈ આ કેવું હોય તો અહીંયા આવીને તમે અમે આપને આમંત્રિત કરીએ છીએ. આ કથા એમાં બધાને બધું અધિકાર છે જ,
આપણો બધાય નહીં કરતા. અમારે એકને જ આપણે કોઈને આરતી ઉતારવી હોય તો પણ વધારી શકો છો. અને આ તો અમને એમ છે કે કોઈ ની તૈયારી ન હોય તો, અને પછી કેવા પછી એ જો ના થાય, આમાં કોઈ મૂલ્ય નથી લેવામાં આવતું. તો અને કથા એમાં આરતી કરવી, પછી શું કરવું, પછી શું કરવું, કથા કઈ કઈ કરવી, એ આ ક્રમ નક્કી કરવાનો અધિકાર એ ભાગવત પંડિતો એમના કહેવા મુજબ વાલા ભક્તો એ વક્તાશ્રીને હોય છે. કઈ કથા કેટલે વિસ્તારથી કેવી, કઈ કથા ટૂંકમાં કેવી, તો અને કઈક જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ થાય એવા પ્રશ્ન હશે તો ચોક્કસ, અને એ પાછું અમને એના ઉત્તરની ખબર તો હોવી જોઈએ વાલા ભક્તો. એમ નથી માનવાનું કે અમને બધી માહિતી અને જ્ઞાન હોય જ, પણ આમાં ભાગવતમાં એવું કીધું છે કે ભક્તિ હોય ને, પ્રેમ હોય, શુદ્ધ ઈરાદો હોય અને શ્રદ્ધા હોય તો આ સોનામાં સુગંધ ભળે એવું થઈ જાય છે. તો આજે આપણે કોઈને હવે આ આરતી પછી આપણે મંગલાચરણ કરીએ તો મંગલાચરણમાં માત્ર ને માત્ર સ્તુતિ, પ્રાર્થના, પ્રભુનું સ્મરણ એવું કહેવાનું હોય છે. તો એમાં કોઈ ચોક્કસ ભજન, ચોક્કસ કીર્તન તમને જે ભાવે એ મંગલાચરણમાં તમે કહી શકો. અને આપણે એવો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે આપને કઈ સાંભળવાની ઈચ્છા હોય, આ કીર્તન, ભજન, અને કોઈ ફિલ્મના રાગ ઉપરથી હોય તો પણ આપણને એમાં કોઈ બાધ નથી વાલા ભક્તો. બસ આનંદ કરવો, ગાવાથી જે ગાવાથી આનંદ થાય, જે કહેવાથી આનંદ થાય એ બિનદાસ મુક્ત મને કહી દેવું વાલા ભક્તો. તો આપને અચ્છા, તો આપને આવડતું હોય તો અહીં આવીને જોઈ જઈને કયો ને ભાઈ કે અચ્છા અચ્છા, નો પ્રોબ્લેમ. ઓમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ. આ હો ગયા મંગલાચરણ. થઈ ગયું કહેવાય મંગલાચરણ. પરમાત્મા અને એક છતાં આપનો આજે આગ્રહ છે તો આપણે આ મંગલાચરણ નિમિત્તે સ્મરણ કરીએ. આ વૈષ્ણવને જે પસંદ છે, પ્રિય છે, પ્રભુને પણ જે પસંદ છે, પ્રિય છે, એ આપણે પ્રયત્ન કરીશું વાલા ભક્તો. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય.
મમ શ્રી ગોવર્ધન નાથ પાદયુગલમ હૈયમ ગવિમ પ્રિયમ નિત્યમ શ્રી મધુરાદીપમ સુખકરમ શ્રી વિઠ્ઠલે સમુદાય શ્રીમદ દ્વારવતીશ ગોકુલપતિ શ્રી ગોકુલેન્દુ વિભુમ શ્રીમન મન્મથ મોહનમ નટવરમ શ્રી બાલકૃષ્ણમ ભજે શ્રીમદ વલ્લભ વિઠ્ઠલો ગિરિધરમ ગોવિંદરાયા મિતમ શ્રીમદ બાલકૃષ્ણ ગોકુલપતિ નાથમ રઘુનામ તથા એવં શ્રી યદુનાયકમ કિલ ધન શ્યામમ તતદ વંશજાન કાલિંદીન સ્વગુરુમ ગિરિમ ગુરુવિભુમ શ્રિયત પ્રભુસ્વાસ્મરેત. મંગલાચરણમાં હજી પણ દિવ્ય સ્તુતિ ઠાકોરજીને પ્રિય છે એ આપણે કરીએ. ચિંતા સંતાન અંતારો યત પાદાંબુજ રેણવ સ્વીયાનામ તાન્ની જાર્યાના પ્રણમામી યદનુગ્રહતો જંતુ સર્વ દુઃખ તિગો ભવેત તમહમ સર્વદા વંદે શ્રીમદ વલ્લભ નંદનમ.
અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષિરાબ્ધિ સાયનમ લક્ષ્મી શાસ્ત્ર લીલાભિ સેવ્યાનમ કલાનિધિમ. ચતુર્ભિશ્ચ 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 ત્રિભિस्तथा ષડભી વિરાજતે યોऽસૌ પંચધા હૃદયે મમ પંચધા હૃદયે મમ ઇતિ મંગલાચરણ સંપૂર્ણમ. શ્રી મદાચાર્ય ચરણ કમલેભ્યો નમઃ. એક વાલા ભક્ત ગણેશજી એમના વિશે જો અમે આપણે પૂછીએ તો ખરા, પછી જવાબ પણ આપશું. કે એમને હાથીનું મસ્તક મૂકીને સજીવન કર્યા હતા, તો એને ગણેશજીને એક જ દાંત છે. હા, હાથીને તો બે દાંત હોય ને. કે એ ખબર નથી, ગણેશજીને એક જ દાંત છે. એમ કહેવાય છે કે પેલા એમને બે દાંત હતા, હાથીનું મસ્તક એમના ઉપર પધરાવી સજીવન કર્યા ત્યારે. પણ પરશુરામજીએ એક દાંત તોડી નાખ્યો છે. હવે વાલા ભક્તો, આ વિઘ્ન હરતા, હવે એમને પણ જો આ એક દાંત તોડી નાખ્યો પરશુરામજી, તો એને પણ જો આવું બધું સહન કરવું પડે, તો આપણે બધા તો આ સાવ તો કરવું જ પડે ને વાલા ભક્તો. ગણેશજીનો એક મંત્ર આપણે, તમને કોઈ મંત્ર આવડતો હોય તો કહી શકાશે, પણ એક મંત્ર બહુ ગણેશજીને પ્રિય છે એવું સાંભળ્યું છે. તો ઈ મંત્ર લખો હોય તો લખજો, નહીતર યુટ્યુબમાં પ્રતાપભાઈ વ્યાસ
એવું લખશો એટલે આ કથા આવશે અને આ પાર્ટમાંથી આ મંત્ર તમે વારે વારે રિપીટ કરીને મોઢે કરી શકશો. અને બહુ મંગલાચરણ માટે પ્રિય છે મંત્ર. લંબોદરમ પરમ સુંદરમ એકદંતમ રક્તાંબરમ ત્રિનયનમ પરમં પવિત્રમ ઉદયાત દિવાકર કરોજવલકાય કાંતમ વિઘ્નેશ્વરમ સકલ વિઘ્ન હરમ નમામિ. આ ગણેશજીનો પ્રિય મંત્ર. મંગલા નામ છે મંગલમ, જેનું બધું જ મંગલ છે. આપણું સર્વ પ્રકારથી મંગલ કરનારા છે. એનું મંગલાચરણ કરવાથી આનંદ મળી શકે છે વાલા ભક્તો. માત્ર અમારે જ ગાદી ગ્રહણ કરીએ ત્યારે એકદમ ધીમે 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 અમને ન સંભળાય એવી રીતે આંખો બંધ કરીને સતત અડધી કલાક આવું કરીને પછી જ કથા શરૂ કરવી. એવું કોઈ નિયમ કે એવું કોઈ નથી શ્લોકમાં કે એવું કોઈ ભાગવતકારોએ કહ્યું નથી. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ આવું કઈ નહીં, બસ હો ગયા મંગલાચરણ થઈ જાય. અને કા જય બોલાવી દે, બોલીએ ભાગવત ભગવાન કી જય, સીધી કથા ચાલુ. પરમાત્મા એમણે અને સુખદેવ પ્રભુએ જ્યારે પરીક્ષિતજીને આ કથા સંભળાવી ત્યારે એમને ક્યાં લાંબુ લાંબુ મંગલાચરણ, અરે वो तो મંગલાચરણ કરના ही रह ગયા था. પછી એમણે મંગલાચરણ કર્યું છે એવું કથામાં આવે છે. હા, આ પરમાત્માને શબ્દોમાં કોઈ રસ નથી. એને તો શબ્દ ઉત્પન્ન કર્યા. આ બધાય આપણે જે બધાય કરીએ છીએ એ ક્યાંથી મેળવીને જ કરીએ છીએ ને. આપણા અંદરના શબ્દો તો નથી, મૌલિક તો કાંઈ છે નહીં. આ પરમાત્મા એમણે મૌલિક, એમણે પ્રભુએ પોતે જ આ બધું મૌલિક કર્યું છે. અને એ આપણે વિદ્વાનોએ બધાએ લઈ લઈને અને એમની પાસેથી આપણે લઈ લઈને આ બધું આપણો બધાનો ઈરાદો તો માત્ર ને માત્ર કથાને દિવ્યતા મળે અને પ્રભુની કૃપા થાય, બસ બીજું કાંઈ જરૂર નથી. મહાદેવજીનું ચિંતન સ્મરણ અને કૃષ્ણનું કીર્તન સ્તુતિ ચિંતન મંગલકારી છે. શ્રીમદ ભાગવતજીમાં વ્યાસજીનું, સુખદેવજીનું તથા સૂતજીનું એમ 3 મંગલાચરણ આવે છે. હવે કથાનું બહુ ભક્તિથી જ્ઞાન હોય
અને મંગલાચરણના એવા કોઈ દિવ્ય શ્લોક કે એવી કોઈ ભાષા કે એવી કોઈ સ્ટાઇલ એ કઈ ન આવડે, અને બહુ મોટી ઉંમરના હોય અમે બધા વક્તાઓ, તો પછી ભગવાનનો એવો આગ્રહ છે જ નહીં કે એવા એવા શબ્દો, બસ ભક્તિ કરવાની, પવિત્ર વાણી બોલવાની. પ્રભુને પવિત્ર વાણી પ્રિય છે. એક મંત્ર બોલી લઈએ બસ, દ્વાદશ મંત્ર, તો પણ હો જાતા હૈ મંગલાચરણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. આ મંત્ર બોલવાથી આપને ખબર છે, આ મંત્ર બોલવાથી ભગવાન મળે મળે અને મળે છે. એવું પછી આપણે કથામાં કહેવાનું છે કે ધ્રુવજીને કાંઈ નહોતું આવડતું. નાના બાળક એને ભગવાને આ ગુરુ મોકલા નારદજી, અને આ મંત્ર નારદજીએ ધ્રુવજીને આપ્યો અને એનાથી ભગવાન મળ્યા. એટલે આ આપણા કોઈ ઘરની વાત નથી. આ ભાગવત એમનું મહત્વ, બસ. અને મહત્વ આપણે તો કથા એમાં એવું કોઈ પાબંદી, એવી કોઈ મર્યાદા નથી. વાલા ભક્તો, આપણે તો ભક્તિ કરવી કરવી કરવી. જેટલી વધારે કથા કરાવશે ને પરમાત્મા, એટલી આપણી વધારે ભક્તિ જમા થશે. તો ક્યારેક આપણે જેમ નથી, આપણે એમ કહેતા કે બેંકમાં કઈ પડ્યા હશે તો ઉપાડવા જશું તો ના નહીં પાડે, જેટલા હશે એને અંદર. તો આ પરમાત્માની બેંક છે વાલા ભક્તો. જેટલું થઈ શકે એટલું. આ ઘણી વાર તમે સાંભળ્યું હોય તો કે શિયાળાનું છાણું અને યુવાનીનું નાણું. આ શિયાળો છે ને, તો શિયાળામાં આ ગૌ માતા એ જે કરે આ ગોબર, એ ગોબરને પછી આમ રોટલાની જેમ થાપી અને સૂકવે, એને કહેવાય છાણું. આ શિયાળાનું છાણું બહુ સરસ છાણા થાય હો શિયાળામાં, એમ બધા મોટી ઉંમરના કહેતા હોય. અને યુવાની હોય ને ત્યારે કઈ નાણું ભગવાન અપાવે તો એને બચાવવું અને બેગમાં રાખવું, એટલે થોડું વધે પણ ખરું. અને પરમાત્મા એની કૃપાથી મળ્યું હોય તો કોઈ લૂંટીએ ન જાય, કોઈ લઈએ ન જાય. આ ભક્તોની વાત આપણે કરવાની. ભક્તોને તો બધી જ છૂટ છે વાલા ભક્તો. પરમાત્મા ભક્તોને ક્યારેય તકલીફ થાય એવું નથી કરતા. ભક્ત જી કે પરમાત્મા સુધારીને પણ, અને તમે ખોટું અથવા ભૂલ ભરેલું તમે પરમાત્માને આપશો ને તો એ પણ પ્રભુ સુધારી લેશે, કારણ કે બધું જ એને ખબર છે. તો તમારે સાંભળવું, તો તમે બોલશો સાથે કે અને તમને પણ ફાવશે હો. ભક્તો કહે છે, એક તું જો મિલા सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली.
एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। तू सूरज में सूरजमुखी हो पिया। तू सूरज में सूरजमुखी हो पिया। આ પરમાત્માને આપણે કહી શકીએ છીએ। ना देखूं तुझे तो खिले ना जिया। प्रभुना दर्शन न થાય ને તો મારા હૃદયને આનંદ નથી મળતો, હૃદય નથી ખીલતું। પ્રભુ तू सूरज में सूरजमुखी हो पिया। न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। हो तेरे रंग में रंगी मेरे मन की कली। तेरे रंग में रंगी मेरे मन की कली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। तो वाला भक्तो હવે આપણે પછી ક્યારે પણ બહુ સુંદર તો છે જો રચના। અને આ રચના જેમણે જેમણે આ સ્વીકારી ઘણા વર્ષો પહેલા, કેટલા વર્ષ થઈ ગયા હશે આ રચના। આ કોઈ અમારી રચના નથી કે આ તો 1965 કેટલા વર્ષ, 35 ને 24 25 તો આટલા વર્ષ પછી પણ આ કેટલી સુંદર કૃતિ કહેવાય। પ્રભુને અર્પણ કરી અને ઈ માલામાલ થઈ ગયા। અને એની નાટક, એનો અભિનય, એની એક્શન ઈ કરવા વાળા પણ આજે सुपर डुपर सुपर डुपर सुपर डुपर स्टार बन गए वाला भक्तो। मात्र भागवत ने आ रचना, आ भागवत ने અને ભગવાન ને આ અર્પણ કર્યું તો એ આપને યાદ આવી ગયું કે ના? તો બતાવી દઉં। हिमालय की गोद में एक चलचित्र नाम आप्યું છે मनोज कुमार। તમે જેને ઓળખો છો સુપર સ્ટાર એનો સમય પણ સમય ક્યારેક હોય છે અને પ્રભુની કૃપા વગર સમય ન આવે। માલા સિંહા અમને તો આવા નામે ન આવડે પણ આ રચના એવી સુંદર। અને આજે પણ તમે પરમાત્માને દીનદાસપણે કહી શકો કે હે પ્રભુ એક તું જો મિલા તો સારી दुनिया मिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। गाओ, सब सब गा सकते हो। આપણે આ દિવ્ય મંગલાચરણ કરવાનો હેતુ છે વાલા ભક્તો। અસ્તિ સ્વસ્તરુણી કરાગ્ર
વિગલાત કલ્પ પ્રસૂનાપ્લુતમ વસ્તુ વેણુનાદ લહેરી નિર્વાણ નીર વ્યાકુલમ શાસ્ત્ર નિપાતની વિવિલસાત ગોપી શાસ્ત્રાવૃતમ હસ્તાન ન્યસ્ત નતાપ વર્ગમ અખિલો પારમ કિશોરાત્કૃતિ. પ્રભુનો પ્રિય મંત્ર એ પણ મંગલાચરણમાં આપણે આજે તો આપને જે કહેવાનું છે અને આપને સાંભળવું જ છે તો બધું જ મંગલાચરણ, થોડું વિસ્તૃત પણ, પછી ક્યારેય થોડું થાય મંગલાચરણ તો અથવા જુદી રીતે થાય તો આપ એ સરળ કરીને અને કોઈ ટિપ્પણી ન કરો એવો અમારો અભિગમ અને આગ્રહ છે. તો પ્રભુનો પ્રિય મંત્ર એ પણ આપ કસ્તુરી તિલકમ લલાટ પટલે વક્ષ સ્થલે કૌસ્તુભમ નાસાગ્રે વરમૌક્તિકમ કરતલે વેણુમ કરે કંકણમ સર્વાંગે હરિચંદનમ સુલલિતમ કંઠે ચમુક્તાવલી ગોપાસ્ત્રી પરિવેશિતો વિજયતે ગોપાલ ચૂડામણી ફુલેન્દિવર કાંતિમાં ઇન્દુવદનમ બર્હાવતમ સંપ્રિયમ શ્રી વત્સાંકમુદાર કૌસ્તુભમ પીતાંબરમ સુંદરમ ગોપીનામ નયનોત્પલાઃ ચિત્તતનુ ગોગોપ સંધાવૃતમ ગોવિંદમ કલવેણુવાદન પરમ દિવ્યાંગ ભૂષમ ભજે. શ્રી
કૌવાચ હે રાજન, આકાશાત પતિતમ તોયમ યથા ગચ્છતિ સાગરમ સર્વદેવેન નમસ્કાર કેશવમ પ્રતિ ગચ્છતિ. અર્થાત આકાશમાંથી જળ પડે અને નદી, સરોવર, નાળા એમાં થઈને ગંગા, સમુદ્ર એ બધું જ જળ આખરે ક્યાં મળે? સમુદ્રમાં. આખરે સમુદ્રમાં બધું જ જળ એ મળે છે. એવી રીતે વાલા ભક્તો, કોઈ પણ દેવ, કોઈ પણ ભગવાન કે જેને આપ માનો, શ્રદ્ધા રાખો, અથવા તો અમારે તો એવું કેવું છે વાલા ભક્તો કે બધા દેવોને તમે હવે એક ખાતું રાખો બેંકમાં કે અનેક રાખો, તો એ બધા ખાતામાં એ મળે તો તમને જ ને. કોઈ પણ ખાતામાંથી ઉપાડો તો પૈસા તો મળે. તો આવી રીતે અમારું એવું કહેવાનું છે વાલા ભક્તો કે એક ભગવાનને તમે પ્રાર્થના કરો, રાજી કરો, માન્ય રાખો. અનેક ભગવાનને તમે પ્રાર્થના કરો, રાજી કરો, માન્ય રાખો, શ્રદ્ધા રાખો, તો બધાય માંથી તમને મળી શકે જે ભક્તિ અને જે કાંઈ પુણ્ય એ બધામાંથી મળે. બધું જ સત્કર્મ તરીકે જમા થાય. તો એવું નથી કહેવાનું કે એવું નથી લખ્યું કે એક એને માનો બાકી બધાને બસ. તો એમાં કોઈ ભાઈ બીજા ખાલી ફોર્માલિટીમાં કોઈ નથી પ્રસન્ન થતા. હૃદય જ્યારે પીગળે ત્યારે જ પ્રભુ કૃપા કરે છે. એટલે કોઈ પણ પ્રભુ, કોઈ પણ સ્વરૂપ, કોઈ પણ ભગવાન એને તમે માની શકો ભાઈ, એક કરતા અનેક. અને અમે તો અનગિનત. અને કોઈ એવો દાખલો કદાચ તમને સાંભળવા મળે કે એક હોડી એ ડૂબવા લાગી. એમાં ભક્તો હતા, એને પ્રાર્થના કરી, હે માતાજી, હે અન્નપૂર્ણા માતાજી, તમે મને બચાવો આ હોડીમાંથી. અને પછી પાછી પ્રાર્થના કરી, હે મહાદેવજી, તમે મને બચાવો, આ મારી હોડી ડૂબી ન જાય. પછી પાછી પ્રાર્થના કરી, હે ખાટુવાલે શ્યામ દાદા, તમે બચાવો, હું મજબૂર છું, મારી હોડી ડૂબી જાય. વળી પાછી પ્રાર્થના કરી, હે હનુમાનજી, આપ બચાવો, આપ તો બધી જગ્યાએ જઈ શકો છો. તો આવી રીતે હરિ અનંત. તો કોઈ પણ એકને યાદ કરીએ કે બધાને ઓળખતા હોઈએ, બધાની ઉપર શ્રદ્ધા હોય, તો એવું ન બને હો કે અન્નપૂર્ણા માતાજીને એમ થાય કે મહાદેવજી બચાવવા જશે, મહાદેવજીને એમ થાય કે ખાટુ શ્યામ બચાવવા જશે,
ખાટુ શ્યામને એમ થાય કે હનુમાનજી બચાવવા જશે, મારે નથી જવું, અને કોઈ બચાવવા ન આવે ને હોળી ડૂબી જાય. એના કરતા એકને જ માયનો હોત કે ખાટુ શ્યામ, ખાટુ શ્યામ, ખાટુ શ્યામ દાદા, તો એ તરત આવીને બચાવી જાય. પણ આવું પરમાત્માની વાતમાં, આવું ભાગવતની વાતમાં, આવું પ્રભુની કૃપા, એમાં આવું નથી હોતું ભાઈ. આ તો પરમ શક્તિ છે, આદિ શક્તિ એક જ. કોઈ પણ દેવ એમને પ્રગટ થઈને આ પોતે કાર્ય કર્યું હોય, પછી આપણને એ ગમી જાય, આપણને શ્રદ્ધા જાગે, તો આપણે એમને પ્રાર્થના કરીએ અને કૃપા કરે. એમ અનેક ઉપર પણ આપણને શ્રદ્ધા જાગે. અને અમે તો એમ કહી છીએ કે ભાઈ, ભૂલથી આ પગ કાંટા ઉપર પડે તો કાંટો ખૂચી જાય તો લોહી નીકળે છે, આવી રીતે. અને ભૂલથી ખબર ન હોય, લાઈટ જતી રહે અને આપણને એમ થાય કે આમાં કંઈક છે તો ખાઈ લઉં, ત્યાં લાઈટ આવી જશે, પીપરમેન્ટ કે એવું કંઈ. તો એના બદલે પેંડો મોંમાં આવી જાય તો ખબર પડી જાય ને કે આ તો પેંડો છે ભાઈ. પીપરમેન્ટ ના બદલે પેંડો મળ્યો. તો ભૂલથી જો મોંમાં મુકાઈ જાય તો કેમ એનો ગુણ પેંડાનો એ નથી ગુમાવતો, અને આપણને એના ગુણની બધી ખાતરી કરાવે છે. તો વાલા ભક્તો, આ પરમ પરમાત્મા એની કથા, એનું સ્મરણ, એમાં સત્ય સિવાય બીજું કાંઈ હાલે જ નહીં હો. આમાં તર્ક ફેલાવીને પોતપોતાની શાખા, પોતપોતાના ધર્મમાં કોઈને પ્રેરવા, એ બરોબર ન કહેવાય. બધું જ અર્પણ કરો, પરમાત્માને પહોંચે. એટલે એમ કહેવાનું છે કે પ્રભુ આપણને કૃપા કરે છે. એક જ શક્તિ છે, આદિ શક્તિ એક જ, એમના બધા. અને ધર્મ જુદા જુદા, પણ એ મારફતે પહોંચાય તો એક જ જગ્યા, આદિ શક્તિ. એટલે સત્ય છે એને સાબિત કરવાની જરૂર નથી ભાઈ. સત્ય સત્ય ही रहता है. અદાલત એ સત્યને જ માને છે. સત્ય એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. જગત એ તો દુઃખાલય છે, મોટો દરિયો દુઃખનો એ છે જગત. એમાં કઈ સુખ નથી મળવાનું કે આનંદ નથી મળવાનો. જગત તો મોટામાં મોટો દુઃખાલય છે. આદ્ય શક્તિ, વિશ્વ શક્તિ, બ્રહ્માંડની શક્તિ, એને તમે બધા ઓળખો તો છો જ. એને પણ યાદ કરી શકાય તો કોઈ બીજા ભગવાન નારાજ ન થાય હો. હા, તો હાલો આપણે યાદ કરો. વિશ્વંભરી અખિલ વિશ્વતણી જનેતા, વિદ્યાધરી વદનમાં વસજો વિધાતા, દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદબુદ્ધિ આપો. હે માં, હે જગતજનની,
મા કર્મ જન્મ કથની કરતા વિચારું આ સૃષ્ટિમાં તુજ વિના નથી કોઈ મારું કોને કહું કઠણ યોગ તણો બરાબર અને હે જગતજનની હે માતા ના શાસ્ત્ર ના શ્રવણ નું પાન કીધું ના મંત્ર કે સ્તુતિ કથા નથી કાય કીધું શ્રદ્ધા ધરી નથી કર્યા તવ નામ જાપો મમ પાઈ ઓમ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો એમાં આ સ્તુતિથી પ્રાર્થનાથી આ વિશ્વ બ્રહ્માંડ એની અધિપતિ એની દેવી એ રાજી થાય છે આપણા બધા ઉપર કૃપા કરશે અને સદબુદ્ધિ બજારમાંથી નથી મળતી હો ભાઈ અને કોઈ સમજાવે કોણ અને શા માટે એટલે દિવ્ય મંત્ર એવો પ્રભુનો એ વેદ વ્યાસજી સમજાવે છે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય આદિશક્તિ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણાય સ્વયં નમઃ કોઈ પણ દેવ કોઈ પણ ભગવાન એને આપણે બધા પ્રાર્થના કરીએ માત્ર વ્યાસજીએ એવું નથી કીધું કે કૃષ્ણ એને જ તો આ ભાગવત કૃષ્ણ નું થઈ જાય રામ તો આ ભાગવત રામ નું થઈ જાય માતાજી તો આ ભાગવત માતાજી નું થઈ જાય પણ આદિશક્તિ એમના કોઈ પણ સ્વરૂપ એને આપણે નમન કરવા પ્રાર્થના કરવી અને કોઈ પણ પ્રાગટ્ય કોઈ પણ સ્વરૂપ મારફતેની તમામ પ્રાર્થના એ આદિશક્તિ મૂળ શક્તિ જેનો શરૂઆત નથી જેનો અંતે નથી થવાનો એ આદિશક્તિ છે અને એનું સ્વરૂપ કેવું એ વ્યાસ ભગવાને બતાવ્યું છે કે એનું સ્વરૂપ સત્ય સ્વરૂપ છે ચિત્ત સ્વરૂપ છે ચિત્ત એટલે પરમાત્માનું તત્વ સત્ય બોલો તો એ ભગવાન થઈ ગયા એનું જ સ્વરૂપ સત્યનું આચરણ કરો તો એ ભગવાનનું આચરણ ચિત્ત ચિત્ત એટલે આપણા શરીરમાં જે તત્વ છે એ પરમ તત્વ એ ચિત્ત એ અંદરથી બોલે એ અંદર સાંભળે અને એ સમજે એને કહેવાય ચિત્ત એ ન હોય તો શરીરમાં એ ન હોય તો પછી શરીરની કોઈ કિંમત નથી કોઈ અવયવોની કિંમત નથી અને એક બાત આપકો બતા દે કે પરમાત્મા અંદર જો હાજર હોય તો જ્યાં પરમાત્મા હાજર હોય ને આપણે નથી સહેજ ડાઘ પડ્યો તો એને લોહી નાખો સાફ કરી નાખો ભાઈ તો આ મંદિર આ શરીર એમાં પરમાત્માનું તત્વ જો હોય તો પછી ક્યારેય આ મંદિર તત્વ એ દૂષિત ન થાય એને તકલીફ ન પડે એની ખામી ન આવે એવું આ મંત્ર મારફતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે આદિશક્તિ
એમને વિશ્વની ઉત્પત્તિનો હેતુ છે. અને 3 પ્રકારના આપણા બધાયના જીવનમાં આપણને બધાયને મોટામાં મોટા પાપ સંતાપ એ 3 પ્રકારના હોય છે. દૈહિક અને ભૌતિક. આ 3 પ્રકારના તાપ બહુ મોટા. દેહના કષ્ટ હોય તો જીવન સુધી દવા લેવી પડે. આ દેહના તાપ. દેવી તો કોઈ અપકૃપા થઈ જાય ભગવાનની, નારાજગી થાય તો એનાથી. અને દુનિયા ભૌતિક તાપ. તો આ 3 પ્રકારના તાપ કષ્ટ આપણા બધાના એ દૂર કરે છે આદિશક્તિ. એને આપણે પ્રણામ કરવાના છે. અને એમ કહેવામાં આવ્યું છે દૈહિક દૈવિક ભૌતિક તાપા રામ કાજ માનુષ નહીં જાપા. રામ સિયા રામ જય જય રામ. રામ સિયા રામ જય જય રામ. તો વાલા ભક્તો, કથાને ટૂંકો વિરામ આપીએ, પછી આગળની કથા કરીએ. આપણને એવી કોઈ કમ્પલ્શન નથી કે આટલી વાર તો કથા કરવી, 4 કલાક 3 કલાક ના, ગમે તેટલી વાર રુચિ મુજબ કથા કરશું. તો બોલો ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય. કથાને ટૂંકો વિરામ. હે પરમાત્મા, હે નારાયણ પ્રભુ, હે ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન,